in both the motions same terms are used to describe the motion. In both the types, motion might be uniform, motion might be non-uniform. We are dealing with motion in horizontal plane, which we are assuming to be uniform circular motion. So we are discussing the applications of uniform horizontal circular motion. First application we studied the turn along horizontal track, that is curve along horizontal road. In horizontal road, both the edges lie in one and same horizontal plane. There is no elevation with respect to any one edge with other. That is called horizontal road. And hence, always vehicle is parallel to the earth surface, is parallel to earth horizon, in which on that vehicle three forces simultaneously act. One is swayed vertically downward, which is balanced by normal reaction exerted by road surface on the vehicle. Weight is the force produced by vehicle on the road, that is action, and for that action immediately road surface exerts force of reaction in the form of normal reaction. So this is the second force. Third force we discussed is force of static friction between road surface and the vehicle. It is always perpendicular to the plane joining the two objects in which friction is observed. म्हणून रोड सरफेसला तो फोर्स पॅरलल राहणार आहे, पण रोड सरफेस आणि व्हेकलची व्हील्स याचं व्हर्टिकल प्लेन घेतलं तर त्याला तो कसा राहतो, परपेंडिक्युलर राहतो. सो दिस थ्री फोर्सेस सायमल्टेनियसली ॲक्ट on the vehicle when takes a turn on horizontal road. Yesterday we discussed about its kinematics. Then we equated mg with n and the unbalanced frictional force towards the center of the track then provides necessary centripetal force. So we equated mv square by r with Fs, force of static friction. This force of static friction is self-adjustable. It changes in magnitude as per our requirement. So mv square by r is Fs. So if V is changed, value of force of static friction gets self-adjusted. But it has maximum upper limit given by formula mu s into n. हे आपण काल सगळं डिस्कस केलं ना. And we derived maximum velocity the vehicle can be driven safely without skidding, without toggling when takes turn on horizontal curved road. What was that expression? V max काय काढलं बघा आपण? काय काढलं होतं सांगा पटकन. म्यू एस इंटू आर इंटू काय घेतलं होतं? जी. हे सगळे क्वेश्चन्स पेपरमध्ये येतात. Derive the expression for maximum velocity the vehicle can take when taking turn on horizontal road. 2 मार्काला प्रश्न येतो त्याच्यामध्ये 3 फोर्सेसची एक डायग्राम आहे. When you draw diagram, when you represent vector quantities during the diagram, be very careful. The weight gets balanced by normal reaction, so they should be on one vertical single line. Their magnitudes should be equal. चुकून तुम्ही काय करता, हे एरोज दाखवताना लेंथ चेक करत नाही. mg एवढा मोठा दाखवता आणि नॉर्मल रिॲक्शन खूप छोटी दाखवता, तसं करायचं नाही. जेव्हा तुम्ही वेक्टर क्वांटिटीज डायग्राम मध्ये ड्रॉ करता तेव्हा तुम्हाला ह्या सगळ्यांचा विचार केला पाहिजे. सो दिस वॉज द एक्सप्रेशन ऑन हॉरिझॉन्टल रोड. But we cannot increase beyond this value.
Mu depends on the nature of the road and the nature of surfaces in contact with each other. Also in rainy season, mu is not reliable. त्याच रोडची म्यूची व्हॅल्यू समर सीझनमध्ये आणि त्याच रोडवरची म्यूची व्हॅल्यू रेनी सीझनमध्ये बदलते, ॲटोमॅटिक बदलते. रेनी सीझनमध्ये म्यूची व्हॅल्यू काय होते, कमी होते. त्यामुळे आहे त्या वेलॉसिटीने पण तुम्ही टर्न घेऊ शकत नाही, तिथे स्किडिंग ऑफ व्हेकलची शक्यता असते. म्हणून आपण नेहमी रेनी सीझनमध्ये त्याच ट्रॅकवर तोच ट्रॅक फॉलो करताना स्पीड ॲटोमॅटिक कमी करतो. This is the reason behind, because mu changes, it decreases during rainy season. मग मला स्पीड तर जास्ती पाहिजे, म्हणजे मला स्टॅटिक फ्रिक्शनवर अवलंबून राहून चालणार नाही. म्हणून आपण सेकंड टेक्निक काय लर्न करत होतो, बँकिंग ऑफ रोड्स. इट इज वन ऑफ द नोन मेथड्स बाय मीन्स ऑफ विच यू कॅन इन्क्रीज स्पीड लिमिट while taking the turn without any accident chance. मग प्रत्येक ठिकाणी बँकिंग करत बसणार का? आता इथे सिटी एरिया आहे, तिथे काय बँकिंग करण्याची गरज नाही, कारण ऑलरेडी रश असतो, तुमची स्पीड ॲटोमॅटिक चेक होत असते. पण जिथे तुम्हाला मोटो क्रॉस असतो किंवा वेगवेगळे घाट आहेत, पुणे मुंबई जाताना खंडाळा लोणावळा हे घाट आहेत, मग त्या घाटामध्ये तुमची स्पीड जर थोडी जास्ती हवी असेल, जर बँकिंग केलं नाही तर मुंबई पुणे ह्या डिस्टन्ससाठी तुम्हाला 5-6 तास लागतील. जिथं बँक आहे त्याच्यामुळे आपण किती तासात मुंबईला जाऊ शकतोय, 3 तास. So banking of roads is one of the known techniques by means of which you can increase the speed limit even on the curve along the road. म्हणून ते रोड त्या टर्नवर बँक केले जातात. Outer edge of the road is made a little elevated with respect to inner edge. पण म्हणून पण त्यावेळची ह्याच्यापेक्षा व्हीची किंमत तुम्ही जास्ती ठेवू शकता, पण यू कॅनॉट ड्राईव्ह द व्हेकल विथ द स्पीड ऑफ एरोप्लेन. एरोप्लेन एवढी स्पीड घेऊ शकत नाही. ही लिमिट थोडीशी काय होणार आहे, इन्क्रीज होईल, ह्याच्यापेक्षा काही करता येत नाही. त्याला पण स्पीड चेकिंग आहेच आहे. इज दॅट क्लिअर? आणि आता तर ॲक्सिडेंट्स इतके वाढलेत, कारण प्लेन रोड आहेत, सगळे एक्सप्रेस हायवेज केलेत, एवढी स्पीड घेऊन लोक जातात की दनादन ॲक्सिडेंट होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी 80-100 km/h ह्याच्यापेक्षा स्पीड घेऊ नका असे स्पीड लिमिट बोर्ड डिस्प्ले केलेले असतात. त्या बोर्डवर लक्ष द्या. तुम्ही पण जेव्हा केव्हा जाल तेव्हा स्पीड लिमिट बोर्ड्सवर लक्ष ठेवा. त्या सिच्युएशनप्रमाणे त्या टर्निंगवर जसं एलिव्हेशन केलेलं असतं त्याप्रमाणे स्पीड लिमिट बोर्ड डिस्प्ले केले जातात. सो वी वर डिस्कसिंग yesterday and we have kept that discussion incomplete. When the road is made banked at the curve so that speed limit can be increased beyond square root mu rg. We are trying to make your speed on the turn independent of force of friction. Force of friction आपण जर कमी केला त्याच्यावर आपण इग्नोरन्स करून टाकायचं, म्हणजे mu does not come into play and v limit can be increased. असं आपण काल डेरिव्हेशन बघत होतो. त्याच्यामध्ये आपण एक रोड घेतला होता विच इज ऑलरेडी बँक. वी हॅव रिटन द क्वेश्चन, आय थिंक क्वेश्चन लिहिला ना आपण काय केलं होतं, एक बँक रोड घेतला होता, एलिव्हेशन घेतलं होतं. तुम्ही कधी बँकिंग बघितलंय का रोडचं? आता जाल तेव्हा लक्ष ठेवा, मुंबई पुणे रोडवर भरपूर बँकिंग आहे. प्रत्येक टर्नला ऑलमोस्ट बँक केलंय घाटामध्ये. So let R be the radius of that circular path. Let theta be the angle of banking. And outer edge is raised through height h over the inner edge. याचा आपण हा सेंटर C घेऊ किंवा O घेऊ. आपली व्हेकल लेफ्ट टर्न घेते असं ॲज्युम करून हा त्याचा व्हर्टिकल सेक्शन ड्रॉ केलेला आहे. दिस इज व्हर्टिकल सेक्शन ऑफ द सिच्युएशन. मी काय सांगितलं होतं, अरे गप्पा मारायचे असेल तर मी सांगितलं इथे येऊन शिकवायचं, मला आवाज नकोय. ज्यांना शिकायचं आहे ते नीट ऐकू देत. ड्रॉ फिगर सायमल्टेनियसली अलॉंग विथ मी. काढा फिगर फटाफट. कसं काढणार सांगा? सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी
सिमेट्रिकल असेल तर सेंटर ऑफ मास विल कोइन्साइड with center of gravity. So you have to show all the forces simultaneously acting from the point center of gravity of the vehicle. Number 1, its weight mg vertically downwards. The other force, normal reaction perpendicular to the road surface. So N and mg do not lie on one and single vertical line. आपल्याला इंटरेस्ट काय आहे? आपला व्हेकल सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे. सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे म्हणजे त्याच्यावर जो फोर्स रिझल्टंट ऍक्ट होतोय इट शुड बी along the radius and towards the center. So we are interested to find the value of force experienced by vehicle which is towards the center. असा फोर्स रिझल्टंट व्हॅल्यू तुम्हाला शोधून काढायचे की जो फोर्स कुठे असेल टुवर्ड्स सी. सो ऑल दीज वर्टिकल फोर्सेस you have to cancel each other. So we will resolve this n. म्हणून n आपण रिझॉल्व करायचा in two components, perpendicular and along x axis, vertical आणि horizontal. आता horizontal म्हणजे काय आहे? along the radius and towards the center आहे. बरोबर आहे ना? So these two get compensated. If this is theta by mathematics, you can prove this angle is to theta. So component of n adjacent to theta will be n cos theta. Perpendicular will be n sin theta. मग इथे काय होतं? When you go, आता ही तुमची सिच्युएशन झाली की ते टर्न लेफ्ट साईडला घेते. दिस इज कायनेमॅटिक्स. आणि हे त्याचं डायनॅमिक्स सुरू झालं. आपण तो लेफ्ट टर्न घेताना सेफली ड्राईव्ह का होतोय? त्याच्यावरचा कुठला सेंट्रिपेटल फोर्स ऍक्ट होतोय, त्याची व्हॅल्यू काय आहे हे जेव्हा शोधतो, जेव्हा डेरिव्हेशन एखादा लिहितो, दॅट इज कॉल्ड डायनॅमिक्स ऑफ दॅट मोशन. कायनेमॅटिक्स मध्ये ती टर्न घेते आणि त्याची वेलॉसिटी v एवढी आहे आणि v ची किंमत एवढी आहे, एवढंच आपण करतो. आणि थिअरॉटिकल जेव्हा जातो तेव्हा त्याचं डायनॅमिक्स चालू करतो. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन काय लिहिणार? n cos theta is equal to mg. दिले का काल तुम्ही? कंटिन्यू करा. n cos theta is equal to mg. The other force is n sin theta. N sin theta remains unbalanced. It is along the radius and center seeking. It implies when vehicle is in circular motion मध्ये आहेच आहे म्हणजे हा फोर्स सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणून ऍक्ट होतोय. So it is providing necessary centripetal force for the motion of vehicle along the turn. So you can equate n sin theta with centripetal force assuming angular velocity omega and linear velocity v. आता काय घ्या तुम्ही याच्यामध्ये? तुम्हाला v ची व्हॅल्यू काढायची. Velocity with which vehicle can be safely driven along that turn without toggling or skidding. आपल्याला v ची लिमिट किती पाहिजे ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. त्यामुळे आपण काय करायचं? मग ह्या दोन इक्वेशन, बेसिक इक्वेशनचा वापर करून अशा ॲडजस्टमेंट्स करत जा की शेवटचे एक्सप्रेशन फॉर काय तुम्हाला मिळेल? v. So you can divide this 2/1. 2/1 केलं तर काय होईल? tan theta. Sin by cos. mm will get cancelled. So v square upon r upon g. So that will be v square upon rg. So I could write v is equal to rg tan theta bracket raised to half. That is square root of rg tan theta. So this is the speed. Most safe speed where vehicle can be safely driven. एवढ्या स्पीडने आपण तिथं सेफली व्हेकल चालवू शकतो. दिस गिव्स द मोस्ट सेफ व्हॅल्यू ऑफ द वेलॉसिटी व्हेन इट टेक्स टर्न ऑन बँक्ड कर्व रोड. ही त्याची सेफ्टी व्हॅल्यू झाली. पण प्रत्येक वेळेला आपण एवढ्या व्हॅल्यूने ड्राईव्ह करतो का?
कधी कधी माझी वेलॉसिटी v पेक्षा कमी असेल, कधी कधी माझी वेलॉसिटी v पेक्षा थोडीशी काय असू शकते, जास्ती असू शकते. दिस ओनली गिव्स द लिमिट ऑफ मोस्ट सेफ वेलॉसिटी. पण एव्हरी टाइम we cannot drive vehicle or we never drive vehicle with the same safe most safe speed. The speed might be less or might be greater sometimes. बरोबर ना. त्याच्यामुळे तुम्हाला 3 व्हॅल्यूज काढायला लागतात. मोस्ट सेफ, मिनिमम वेलॉसिटी and other is maximum velocity. Equation 1 gives most safe value of velocity on bank road. Equation 1 gives most safe value of velocity. Equation 1 gives most safe value of velocity on bank curve road. On bank curve road. Bank curve road. So if angle of banking is made theta, you can drive the vehicle with the speed square root rg tan theta. याच्यापेक्षा शक्यतोवर स्पीड वाढवायची नाही. आता जेव्हा रोड कन्स्ट्रक्ट होतात तेव्हा जो कन्स्ट्रक्टर असतो त्याने ठरवलेलं असतं की इथे थिटा मी किती मेंटेन करायचं आहे. त्याप्रमाणे तो ह्याची व्हॅल्यू स्पीड लिमिट बोर्डवर डिस्प्ले करतो. प्रत्येक टर्नवर स्पीड लिमिट बोर्ड असतात, ते फॉलो करा. एस्पेशली घाटामध्ये जाताना, नाहीतर ॲक्सिडेंटचे चान्सेस वाढतात. तेव्हा ही मोस्ट सेफ स्पीड झाली. एव्हरी टाइम व्हेकल इज नॉट ड्रिवन विथ द सेम स्पीड. व्हेकल नॉट ड्रिवन विथ दिस सेम स्पीड. For speeds less than v or greater than v. Thus, for speeds less than v or greater than v, for speeds less than v or greater than v, we have to find v max and v minimum separately. We have to find v max and v minimum separately. आता समजा मी ड्राइव्ह करते आणि माझी वेलॉसिटी या मोस्ट सेफ वेलॉसिटी पेक्षा कमी आहे. सपोज विच वेलॉसिटी v1 I am driving on the same bank road whose value is less than most safe velocity v. मग काय होईल सांगा रे. v ची किंमत v नाहीये, ती मी किती ठेवली आहे, v1 ठेवली आहे. एन साइन थीटाची व्हॅल्यू बदलेल का, नाही बदलणार. रोड सरफेस बदलतोय का, नेचर बदलतोय का, थीटा बदलतोय का. सो एन साइन थीटा विल नॉट चेंज. बट इफ आय चेंज माय वेलॉसिटी देन दिस टर्म विल बी लेस दॅन एन साइन थीटा. आता ते इक्वेट आहे, सेम आहे. पण v ची किंमत माझी v पेक्षा कमी असेल तर मात्र राईट साइड माझी लेफ्ट पेक्षा कमी होणार आहे, डिक्रीज. नंबर 1, for speeds v1 less than v. For speeds v1 less than v. पहिली केस घेतोय आपण. mv1 square by r will be less than n sin theta. mv1 square r will be less than n sin theta. एक्सपेक्टेड आहे. एन साइन थीटा पेक्षा आपली ही व्हॅल्यू कमी असली पाहिजे, कारण आपली वेलॉसिटी v पेक्षा काय आहे, कमी आहे. मग काय होईल सांगा. इफ दिस इज द केस, वाय आवर स्पीड इज लेस, ही तर व्हॅल्यू बदलत नाही, ही व्हॅल्यू बदलते. मग आपली स्पीड कमी काय आहे. मग त्याच्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, दुसरा एक रिझन देऊ शकता. In this case, we have not taken into account force of static friction. मग आपण force of static friction ची आयडिया घेऊन ही कन्सेप्ट एक्सप्लेन करू शकतो. The same concept we can explain with the help of
फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन काय होईल सांगा. मग ही व्हॅल्यू n sin थिटा पेक्षा कमी माझी येते. मग काय येते. मग त्यावेळेला आपण फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचा अकाउंट करायचा. द डायग्राम फॉर लोअर स्पीड लिमिट is then modified taking account of static force. Taking account of static friction force. Taking account of static friction force. Diagram number 1.7 बघा पुस्तकामध्ये on page number 6 6 नंबर पेज वर डायग्राम नंबर 1.7 आहे बघा. जसे जी पहिली आपण डायग्राम काढली मोस्ट सेफ स्पीड साठी इट वाज ऑन पेज 6 and डायग्राम नंबर 1.6. आता मी पुढे चालले 1.7 वर चालली. त्या वेळेला n sin थीटा बदलत नाही पण mv²/r ची किंमत मात्र कमी होते. मग ती कमी होते त्याला रिझन तुम्हाला द्यायचंय. फॉर दॅट वी विल यूज द फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. मग स्टॅटिक फ्रिक्शन कसं दाखवाल रे. ही व्हॅल्यू कमी व्हायला पाहिजे लेफ्ट साइड. सो यू कॅन शो फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. ड्रॉ डायग्राम. या फ्रिक्शनल फोर्स कसा असतो perpendicular to the plane. So you can show this F and then resolve F into two components parallel to MG and perpendicular to MG. That is frictional force with its components as shown in figure. Frictional force with its components are as shown in figure. हा फ्रिक्शनल फोर्स आहे. आपण जो मागाशी घेतला नव्हता पण आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की लेफ्ट साइड ही कमी आहे. फ्रिक्शनल फोर्स इज अलॉंग द सरफेस. त्याला हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट घ्या आणि त्याचा वर्टिकल कॉम्पोनंट घ्या. इफ दिस इज थीटा दिस शुड आल्सो बी थीटा. सो इफ दिस इज F this component will be F cos theta and this will be F sin theta. So not only N cos theta but along with F sin theta gives total normal reaction. इथे फक्त नॉर्मल रिएक्शन होती ना त्याचाच कॉम्पोनंट होता. In addition one more component of force acts in upward vertical direction. त्यामुळे ही व्हॅल्यू चेंज होते आणि ही चेंज झाल्यामुळे आपली V1 ची व्हॅल्यू काय होते कमी होते. Using diagram we can now write. आता इथे mg काय होता फक्त n cos theta ने कॉम्पेन्सेट होत होता. आता इथे दुसरा फोर्स कुठला आहे F sin theta. So this term will become n cos theta plus F sin theta. mg is equal to n cos theta plus F sin theta. आणि सेकंड टर्म मध्ये काय होईल सांगा. mv²/r ची किंमत किती होईल n sin theta आणि F cos theta कसा आहे अपोजिट आहे. दोन्ही एकाच लाईनला आहेत ना. So it is not only n sin theta but resultant force towards the radius, towards the center along the radius will be then n sin theta minus F cos theta. हाँ इथे ही एक टर्म एडिशनल येते F cos theta. So these two equations get modified. Instead of n cos theta, n sin theta, single terms with considering force of static friction into account, that side gets modified. It will be then n cos theta plus F sin theta for mg and n sin theta minus F cos theta for mv²/r. पुन्हा रेशो घ्या दोघांचा. ती तुम्हाला काय मिळेल
मिनिमम वेलॉसिटी विथ विच यू कॅन ड्राईव्ह द व्हेकल. 20 किलोमीटर समजा मिनिमम वेलॉसिटी असेल आणि तुम्ही 15 किलोमीटर पर आवरने तुमचं व्हेकल ड्राईव्ह करत बसला तर तुम्ही तिथून पासच होणार नाही. त्याला पण लोअर लिमिट असतं. त्याच्यापेक्षा कमी वेलॉसिटी ठेवली तर तुमची गाडी काय होऊन जाईल, खाली 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 घसरत येईल, ब्रेक लावायला लागेल, सेफली तुम्ही ड्राईव्ह होऊ शकणार नाही. इज दॅट क्लिअर? हे दोन्ही एक्सप्रेशन लिहिले अँड वी गेट व्ही मिनिमम इज इक्वल टू हे एक्सप्रेशन आहेच आहे. फक्त इथे नुसता टॅन थिटा येणार नाही. आता साइन अपॉन कॉस होतं ना, त्याच्या ह्या अख्ख्या 2 टर्म्स येतील. आर जी स्क्वेअर रूट आर जी काय बदलणार नाही. बदललं तर ह्या 2 टर्म बदलला. काय काय येणार सांगा? एन साइन थिटा मायनस एफ कॉस थिटा डिवायडेड बाय एन कॉस थिटा प्लस एफ साइन थिटा. So this is the expression for V minimum. आणि जेव्हा तुम्ही डिव्हिजन घ्याल cos अपॉन साइन, साइन अपॉन cos, तेव्हा साइन आणि cos च्या ऐवजी तुम्हाला तिथे काय लिहायला लागेल? tan लिहायला लागेल. हा, सो यू हॅव टू रिप्लेस दॅट ऑल्सो. मग सांगा ना, f ची व्हॅल्यू काय येईल? मॅक्झिमम म्यू इंटू n. अरे एफ ची व्हॅल्यू काय आहे? मॅक्झिमम फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन. तुम्ही इथे म्यू एन सबस्टिट्यूट करा, इथे पण म्यू एन सबस्टिट्यूट करा आणि मग डिव्हिजन घेतल्यावर ते तुम्हाला एक्सप्रेशन कॉस मध्ये, टॅन मध्ये मिळेल. व्हेन यू सबस्टिट्यूट एफ and when you divide you will get last expression in terms of mu and tan theta. Last step clear? V minimum is equal to square root rg. काय काय येईल सांगा? साइन ए म्हणजे इथे काय होणार आहे? tan. हा n कॅन्सलच होईल कारण हा n येईल ना, त्यामुळे तो n कॅन्सल होईल. मायनस पुढे काय येईल? अरे सांगा ना, बरोबर आहे, लिहून टाका. tan theta minus mu upon 1 plus काय येईल? mu tan theta. sin a तिथे tan f is equal to mu n सबस्टिट्यूट केल्यावर tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta असं आहे एक्सप्रेशन. अर्थात हा फोर्स स्टॅटिक फ्रिक्शनचा आहे. एस सफिक्स लावला तर जास्त चांगला आहे कारण फ्रिक्शनचे पण 2 प्रकार आहेत, स्टॅटिक आणि काय आहे? कायनेटिक. आपण कोणाचा विचार करतोय? स्टॅटिक. सिमिलरली व्हेन यू ड्राइव्ह द व्हेकल विथ स्पीड ग्रेटर दॅन v, your v2 will be greater than v. In that case mv2 square by r will be greater than n cos theta. मग त्यावेळेला फ्रिक्शनल फोर्स जास्ती येणार आहे ना, मग तुम्हाला ह्या साईडला दाखवून चालणार नाही. मग तुम्हाला तो फोर्स कुठे दाखवायला लागेल? लेफ्टला. हा, फिगर नंबर 1.8 दिसते का? हा, तिथे फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स डाऊन दाखवायला लागेल. एफ कॉस थिटा आणि डाऊन काय येईल? एफ साइन थिटा. जेव्हा स्पीड जास्ती असेल तेव्हा लेफ्ट साईडला दाखवायला लागेल, जेव्हा स्पीड कमी असेल तेव्हा तुम्हाला तो फोर्स कसा दाखवायला लागेल? राईट. कारण हे मॅच करण्यासाठी मगाशी mv स्क्वेअरची व्हॅल्यू कमी होती, आता सेकंड केसमध्ये mv स्क्वेअर बाय आर कसं येईल? जास्त येईल. त्यामुळे फोर्स ऑफ फ्रिक्शनची डिरेक्शन काय करायची? चेंज करायची. आणि तुम्हाला आहे तीच डायग्राम काढून पुढे याच पद्धतीने पुढे जाता येईल. सो यू कॅन ऑल्सो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर व्ही मॅक्स. म्हणजे तुम्हाला 3 व्हॅल्यूज बँक रोडवर मिळतात. एक तर मोस्ट सेट स्पीड, त्या स्पीडने गेलात तर काही प्रॉब्लेम नाही, त्याच्यापेक्षा कमी ठेवलीत तरी चालेल पण ह्याच्यापेक्षा डाऊन नाही येता कामा, अदरवाईज पॉसिबल नाही. आणि मॅक्झिमम किती ठेवू शकतात त्याला पण लिमिट आहे. त्याच्यापेक्षा मॅक्झिमम स्पीडने गेलात तर तुमचं व्हेकल काय होणार? स्किड होणार किंवा टॉगल होणार. तर ह्या 3 स्पीड लिमिट्स लक्षात ठेवायच्या. जेव्हा स्पीड लिमिट बोर्ड्स असतात त्याच्यावर त्यांनी मोस्ट सेफ व्हॅल्यू दिलेली असते. कमीत कमी किती ठेवा किंवा जास्तीत जास्त किती ठेवा हे दिलेलं
नसतं. मोस्ट सेफ स्पीड बोर्डवर डिस्प्ले केलेली असते. हे लक्षात ठेवायचं प्रत्येकाने. हॅव यू गॉट इट? त्यामुळे बँक रोडने थोडी व्हीची किंमत थोडी वाढवू शकतो, टाइम आपला सेव्ह होतो. अदरवाईज प्रत्येक टर्नवर रोड हॉरिझॉन्टलच ठेवला, फ्रिक्शनल फोर्सवर रिलाय व्हायला लागतं. फ्रिक्शनल फोर्स सीझन वाईज बदलतात किंवा रोड सरफेस खूप रफ केला तर तुम्हाला म्यूएक्सची व्हॅल्यू इन्क्रीज करता येते. पण मग तुमच्या टायरचं काय होतं? वेअर अँड टियर. जर तुम्हाला स्पीड लिमिट वाढवायची असेल तर म्यू वाढवायला लागेल, स्क्वेअर रूट म्यू आर जी आहे. म्यू वाढवायचा असेल तर रोड सरफेस मोर अँड मोर रफ करायला लागेल, आणि मोर अँड मोर रफ केला तर तुम्हाला तुमच्या व्हेकलची कंडिशन मेंटेन करता येणार नाही. त्यामुळे या सगळ्या लिमिट्समुळे रोड्स बँक केले जातात, आणि बँकिंगमुळे थोडीशी स्पीड लिमिट वाढते आणि तुमचा टाईम सेव्ह होतो. अदरवाईज घाटात कुठल्याही टर्नवर जर बँक रोड केले नाही तर आपल्याला इथून मुंबईला पोचायला 8 तास पण लागतील. अंतर आहे 250 किलोमीटर, पण आता 3 तासात जे काम होतं ते तुम्हाला 8 तास घ्यायला लागतील प्लेन रोड केले तर, विदाउट बँकिंग. दिस इज द डिफरन्स. इवन ॲट बँक रोड यू कॅनॉट इन्क्रीज व्ही बियॉन्ड व्ही मॅक्स. व्ही मिनिमम काढलंय, तसं घरी गेल्यानंतर तुम्हाला होमवर्क आहे. व्ही मॅक्झिममची डायग्रॅम काढायची आणि डेरिवेशन लिहून काढायचं. राईट ऑन होमवर्क विथ नीट डायग्रॅम. Derive expression for maximum velocity. Derive expression for maximum velocity limit on curved banked road. Expression for maximum velocity limit on curved banked road. Horizontal road वेगळा आणि curved banked road वेगळा. एक्झाममध्ये तुम्हाला क्वेश्चन येतो एक्सप्रेशन फॉर वेलॉसिटी ऑन हॉरिझॉन्टल रोड, आणि तुम्ही उत्तर काढून ठेवता व्ही इज इक्वल टू आर जी टॅन थिटा, जे बँक रोडची मोस्ट सेफ स्पीड आहे. गोंधळ घालायचं नाही. क्वेश्चनमध्ये वर्डिंग नीट वाचायचं. हॉरिझॉन्टल रोडवर त्याने विचारलंय व्हीची व्हॅल्यू का बँक रोडला व्हीचं एक्सप्रेशन डिराईव्ह करायला सांगितलं आहे, त्याप्रमाणे तुमची डायग्रॅम बदलेल. हॉरिझॉन्टल रोडला तुमचं व्हेकल इन्क्लाइन कधीच नसणार. ते कसं येणार आहे? स्ट्रेट पॅरलल टू रोड सरफेस. काळजी घ्या, यावर्षी क्वेश्चन होता बोर्डाच्या पेपरमध्ये डिराईव्ह एक्सप्रेशन फॉर व्हेलॉसिटी ऑन कर्व हॉरिझॉन्टल रोड, आणि मुलांनी सगळ्यांनी व्ही इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट आर जी टॅन थिटा हे उत्तर काढून ठेवलं होतं. 3 मार्काचा प्रश्न होता. नाईलाजाने जेवढे मी पेपर तपासले त्यांना मला 0 मार्क द्यायला लागला, कारण डायग्रॅम पण बदलते बँक रोडची आणि एक्सप्रेशन पण बदलतं. मला एकही मार्क त्या मुलांना देता आला नाही. तेव्हा ज्या टर्म्स वापरल्या आहेत पेपरमध्ये त्या नीट वाचा आणि उत्तरं लिहा. एव्हरीवेअर व्हेरेवर नेसेसरी यू हॅव टू ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्रॅम. इफ वेक्टर्स आर इन्क्लुडेड, adjust their magnitudes when both two forces compensate each other. मॅग्निट्यूड ॲडजस्ट करा. एक छोटासा आणि एक मोठा, तरी ते इक्वेट म्हणून आपण लिहितो तसं लिहू नका, त्यानेही तुमच्या डायग्रॅमचा 1 मार्क जातो. कशीही डायग्रॅम काढली नॉट प्रपोर्शनेट तरी तुमचे मार्क जाणार आहेत. तेव्हा प्रॅक्टिस अ लॉट, डू द जॉब व्हेरी वेल. घरी हे 3 क्वेश्चन लिहून बघायचे. वेलॉसिटी कर्व्ड हॉरिझॉन्टल, वेलॉसिटी मोस्ट सेफ बँक कर्व, minimum velocity on bank limit and maximum speed limit on bank curve road. असे किती आपण डेरिवेशन घेतली? 4. 4ही प्रत्येकाने घरी नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. मला कळलं नाही म्हणून सांगायचंच नाही. एवढं डिटेल शिकल्यानंतर तुम्हाला ह्या गोष्टी कळल्याच पाहिजे. सो दिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ युनिफॉर्म हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. वन मोर illustration is example of conical pendulum. Get an expression. What is conical pendulum? What is conical pendulum? With neat diagram. What is conical pendulum? With neat diagram, derive expression
with neat diagram derive expression for its period in bracket or frequency, for its period or frequency. मग पेंड्युलम म्हणजे काय असतं सांगा रे? अ हेवी मास attached to the weightless inextensible string and string is supported to the rigid support. याला पेंड्युलम असं म्हणतात. This pendulum can be set in one single vertical plane to and fro. एका सिंगल वर्टिकल प्लेन मध्ये तुम्ही त्याची मोशन चालू करू शकता. When such happens, it is called a simple pendulum. जेव्हा पेंड्युलम या पद्धतीने तुम्ही मोशन मध्ये सेट करता तेव्हा त्याला सिंपल पेंड्युलम असं म्हणतात. But instead you can get this bob and you can set it to be revolving in horizontal plane along circular track. असा पण बॉब फिरवू शकता किंवा टू अँड फ्रो पण फिरवू शकता. तर टू अँड फ्रो वन सिंगल वर्टिकल प्लेन मध्ये फिरतो तो सिंपल पेंड्युलम आणि रील्ड होतो हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये. त्यावेळेला काय होतं, हा जो स्ट्रिंग आहे it traces the surface of cone of radius r. When string traces the surface of cone of radius r and conical angle theta, the pendulum is then labeled as conical pendulum. जेव्हा तुम्ही तो बॉब सर्क्युलर मोशन मध्ये सेट करता आणि तो हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये सेट करता तेव्हा त्याला कोनिकल पेंड्युलम म्हणायचं. टू अँड फ्रो ऑसिलेटरी असतो त्याला सिंपल पेंड्युलम म्हणतात. सिंपल पेंड्युलम इज डिफरंट फ्रॉम कोनिकल पेंड्युलम. कोनिकल पेंड्युलम मध्ये तुमचा स्ट्रिंग एक कोनचा सरफेस ट्रेस करतो सो दॅट बॉब विल बी रील्ड इन वन सर्क्युलर ट्रॅक अलॉंग सर्क्युलर ट्रॅक इन वन सिंगल हॉरिझॉन्टल प्लेन. त्याला कोनिकल पेंड्युलम म्हणतात. सो मोशन ऑफ दिस बॉब ऑफ कोनिकल पेंड्युलम is then uniform circular motion. Right on? In conical pendulum, motion of the bob is uniform circular. In conical pendulum, motion of the bob is uniform circular. Uniform circular. In horizontal plane. In one single horizontal plane. In वन सिंगल हॉरिझॉन्टल प्लेन. आता युनिफॉर्म म्हणजे काय, त्याची लिनियर स्पीड प्रत्येक वेळा कशी राहिली पाहिजे, सेम. इफ स्पीड इज नॉट चेंजिंग देन द सेम मोशन शुड बी पिरियडिक. इट विल टेक सेम टाइम फॉर ईच सिंगल रिव्हॉल्युशन. जेव्हा मोशन युनिफॉर्म असते तेव्हा ती पिरियडिक असते. सो टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट वन सर्क्युलर ट्रॅक वन्स will be its periodic time. So for conical pendulum along with the dynamics you can derive expression for its periodic time. कळलं ना? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये जे काही ऑब्जेक्ट असतात त्या प्रत्येकाच्या टाइम पिरियडची व्हॅल्यू तुम्हाला काढता येते. हे सेकंड हँड आहे ना, मिनिट हँड, आवर हँड, सेकंड हँड, प्रत्येकाचा पण पिरियॉडिक टाइम तुम्हाला काढता येतो. कारण ते पण सगळे कसे आहेत, युनिफॉर्म मोशन मध्येच आहेत ना. सेलवर चालतायत पण सेलवर चालताना लिनियर स्पीड कशी राहते, सेम. त्यामुळे कुठल्याही युनिफॉर्म मोशनला तुम्हाला पिरियॉडिक टाइम काढता येतो. इथे आपण पिरियॉडिक टाइम काढूया. बँक रोडला आपण वेलॉसिटी काढली. फॉर इन सेकंड ॲप्लिकेशन वी विल डील विथ पिरियड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ सर्क्युलर मोशन. विल कम्प्लीट दिस डेरिवेशन नेक्स्ट टाइम ऑन सॅटर्डे. हो मग नाही, माझा उद्या लेक्चर नाही. अरे माझं उद्या लेक्चर नाही आहे, माझं आता डायरेक्ट सॅटर्डे. आणि प्रत्येकाने ती 2 डेरिवेशन लिहायची आहेत.